بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ اس زمانے کی بات ہے جب مصر پر ریان بادشاہ کی حکومت تھی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی گایوں کو 7 دبلی اور کمزور گائیں نگل رہی ہیں۔ ایک دوسرے منظر میں اس نے دیکھا کہ گندم کی 7 خوب پکی ہوئی اور بھری ہوئی بالیاں ہیں جنہیں 7 خشک بالیاں کھا رہی ہیں۔ بادشاہ کو یقین تھا کہ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں ہے بلکہ اس کا ضرور کوئی مطلب ہے۔ اس نے پورے مصر میں اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی مجھے اس خواب کا مطلب بتائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ بڑے بڑے سیانوں اور عالموں نے بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر بتائی، لیکن کسی کی تعبیر اس قابل نہ تھی کہ بادشاہ اسے تسلیم کرتا۔ انہی دنوں بادشاہ کو شربت پلانے والے شخص کو وہ دن یاد آئے جب وہ جیل میں تھا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک سچے اور نیک انسان سے ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کے خواب کا بالکل ٹھیک مطلب بتایا تھا۔ وہ فوراً بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نیک انسان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اسے ایک خواب کی تعبیر بتائی جو کہ بالکل درست ثابت ہوئی تھی۔ اور جب بادشاہ کو یہ معلوم ہوا کہ اس نیک انسان کا نام یوسف ہے، وہ ایک دیہاتی غلام ہے اور ایک وزیر نے انہیں جیل میں ڈال رکھا ہے، بادشاہ نے درباریوں کے مشورے کے بعد اجازت دے دی کہ یوسف کے پاس جا کر خواب کی تعبیر پوچھی جائے۔ وہ شخص فوراً ان کے پاس جا پہنچا اور بولا کہ اے سچے اور نیک دوست، اس وقت میں آپ کے پاس بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں، اور پورے ملک میں کوئی نہیں ہے جو اس خواب کی تعبیر بتا سکے۔ سب لوگ تکے چلا رہے ہیں، لیکن آپ ہی وہ انسان ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق اسی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سننے کے بعد بتایا، اس خواب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ 7 برسوں کے بعد تمہارے ملک میں شدید قحط پڑ جائے گا اور اسی دوران تمہارا سارا غلہ ختم ہو جائے گا۔ 7 دبلی گایوں کے 7 موٹی گایوں کو کھانے کا یہی مطلب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا، خواب کے دوسرے حصے میں دراصل اس قحط سے بچنے کی تدبیر بتائی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم لوگ ابھی سے آنے والے قحط کے لیے گندم محفوظ رکھو، اور اس کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے بالیوں میں ہی رہنے دو۔ اس طرح گندم کو کیڑا نہیں لگے گا۔ قحط کے دنوں میں ہی اس کو محفوظ گندم کو استعمال میں لائے جائے اور بچت سے کام لیا جائے۔ پھر 7 سال کے بعد ایک ایسا برس آئے گا جب خوب بارش ذخیرہ شدہ بھری ہوئی بالیوں کو کھا جائیں گی۔ یہی تعبیر ہے تمہارے بادشاہ کے خواب کی۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اس قدر قابل آدمی جیل میں کیوں بند ہے۔ اسے بتایا گیا کہ ایک وزیر نے 12 برس قبل ایک جھوٹے مقدمے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا تھا۔ الزام یہ تھا کہ انہوں نے وزیر کی بیوی زلیخا اور اس کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر لانے کا حکم دیا گیا تو آپ نے کہا کہ میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک میرے ساتھ انصاف نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ بادشاہ نے الزام لگانے والی عورتوں سے پوچھا تو انہوں نے اپنی غلطی مان لی کہ یوسف تو بہت ہی اچھے انسان ہیں، ہم نے تو ان پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام عزت کے ساتھ جیل سے باہر آئے۔ بادشاہ حضرت یوسف کی سچائی کو دل سے مان چکا تھا۔ اس نے کہا، بلا شبہ آج کے دن سے آپ ہماری نگاہوں میں بڑے رہنما اور امانت دار ہیں۔ آپ جیسے شخص کو آنے والے کڑے وقت میں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے اعتماد سے کہا، آپ اپنی مملکت کے خزانے میرے حوالے کر دیجئے۔ میں امانت کی حفاظت کرنا بھی خوب جانتا ہوں، اور میرے پاس میرے رب کا دیا ہوا علم بھی ہے جو میری رہنمائی کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور آپ نے بادشاہ کی پیشکش اللہ کے حکم یعنی وحی کے آ جانے کے بعد قبول کی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں اصل کام غلے اور اناج کی حفاظت کا ہے، اور یہ محکمہ وزارت خزانہ میں ہی شامل تھا۔ اس لیے آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق اسی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ بادشاہ نے آپ کی بات مان لی اور وزارت خزانہ آپ کے سپرد کر دی۔
پھر جلد ہی صورتحال یہ ہو گئی کہ ملک کے تمام کام حضرت یوسف علیہ السلام کے مشورے ہی کی روشنی میں انجام پانے لگے اور پوری سلطنت آپ کے احکامات کے مطابق چلنے لگی۔ یوسف علیہ السلام نے کسانوں کو اپنی کاشت پر بھرپور توجہ دینے پر زور دیا اور ہر قسم کے غلے کی کاشت کرنے کے لیے کسانوں کی حکومت کے خزانے سے مدد کی گئی۔ یوں 7 برسوں میں آپ نے دن رات کی توجہ سے بھرپور پیداوار حاصل کی، اور جب فصل پکنے کو تیار تھی تو آپ نے گندم کے خوشے یعنی بالیاں الگ کرا لی۔ اسی طرح کھانے پینے کی جتنی بھی اشیاء بازار میں ضرورت سے زیادہ تھیں آپ نے خرید لی، اور غلے کو ذخیرہ کرنے کا ایسا طریقہ اپنایا کہ وہ خراب نہ ہو۔ 7 برس کے بعد قحط شروع ہو گیا۔ بادل مصر کے آسمانوں سے ناراض ہو گئے، زمینیں خشک ہو کر بنجر ہو گئیں، سبزہ غائب ہو گیا اور لوگ بلبلانے لگے۔ یہی موقع تھا جس کی تیاری حضرت یوسف علیہ السلام نے کر رکھی تھی۔ آپ نے پورے مصر میں اعلان کروا دیا کہ جس کے پاس غلہ نہیں ہے وہ آ کر خرید سکتا ہے۔ کنعان کے علاقے میں جب یہ اعلان پہنچا کہ بادشاہ غلہ دے رہا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بیٹے بھی غلہ لینے کے لیے مصر روانہ ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے اور اللہ کے نبی بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے بچپن میں انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت حسد کرتے تھے۔ واپس آ کر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بتلایا کہ ہم کھیل رہے تھے اور یوسف کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ حضرت یعقوب کو ان کی بات پر یقین نہ آیا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے والے کنویں سے نکال کر لے گئے اور مصر لے جا کر بیچ دیا۔ انہیں ایک وزیر نے خرید لیا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو وزیر کی بیوی نے آپ پر جھوٹا الزام لگا کر آپ کو جیل میں بند کروا دیا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ سوتیلے بھائی جب غلہ خریدنے پہنچے تو آپ علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، البتہ وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خاصی چھوٹی عمر میں کنویں میں پھینکا تھا اور اب وہ بڑے ہو چکے تھے۔ غلہ خریدنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو آپ نے بھائیوں کو روک لیا اور پوچھا کہ وہ کہاں سے تشریف لائے ہیں۔ یوں آپ نے باتوں باتوں میں اپنے گھر کی خیریت معلوم کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام اور سگے بھائی بنیامین کی خیریت پوچھنے کے بعد کہا، تم لوگوں نے بتایا کہ ہم 12 بھائی ہیں، تو غلہ خریدنے 10 کیوں آئے ہو؟ باقی 2 کہاں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہمارے 11ویں بھائی کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا، جبکہ 12واں بھائی گھر پر موجود ہے، اسے ہمارے والد نے ہمارے ساتھ بھیجنے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو میں نے تمہارے گھر میں موجود تمام افراد کے حساب سے غلہ دے دیا ہے، لیکن آئندہ صرف ان افراد کو غلہ ملے گا جو خود آئیں گے، البتہ تمہیں بوڑھے ماں باپ کو یہاں لانے کی تکلیف نہیں دیتا، مگر گھر میں موجود بھائی کو ضرور ساتھ لانا ورنہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یوں آپ علیہ السلام نے ان بھائیوں سے، جنہوں نے بھائی ہو کر بھی آپ سے دشمنوں سے بھی بدتر سلوک کیا، انتہائی اچھا برتاؤ کیا اور اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کی سنت کو قائم رکھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے غلہ ڈالنے والے عملے کو حکم دیا کہ ان لوگوں نے غلے کی جو قیمت ادا کی ہے وہ بھی انہیں لوٹا دی جائے، اور وہ بھی اس طرح کہ انہیں غریب نہ ہو۔ آپ نے یہ رقم اپنی جیب سے سرکاری خزانے میں جمع کرائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی خوشی خوشی کنعان پہنچے۔ جب انہوں نے غلہ اتارا اور ہر ایک جانور پر لدے غلے میں انہیں اس کی قیمت پڑی ہوئی ملی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عزیز مصر کی سخاوت اور دریا دلی کے متعلق تفصیل سے بتایا، مگر جب انہوں نے اگلی دفعہ بنیامین کو ہمراہ لے جانے کی اجازت کی بات کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام بولے، ہرگز نہیں، کیا میں تم پر ویسے ہی اعتماد کروں جیسا یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کیا تھا، کہ نہ میں نے اس دن تم پر اعتماد کیا تھا اور نہ آج تم پر اعتماد ہے، مجھے تو بس
अपने अल्लाह पर भरोसा है, वही सबसे बेहतर हिफाजत करने वाला और सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को साथ भेजने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन जब घर में अनाज ख़त्म होने को आया तो भाइयों ने फिर से वालिद से गुजारिश की। घर में फाकू का ख़तरा महसूस करते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपना फ़ैसला बदलने पर मजबूर हो गए। अलबत्ता उन्होंने बेटों से कहा कि तुम मुझसे पक्का वादा करो कि इसकी हर तरह से हिफाजत करोगे। बेटों ने वादा किया कि जब तक इनकी जान में जान है वो बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इन्हें नसीहत की कि जब शहर में दाखिल हो तो एक ही दरवाजे से दाखिल मत हो, बल्कि हर भाई अलग-अलग दरवाजे से शहर में दाखिल होए। दरअसल मिस्री कनान के रहने वालों से ख़तरा महसूस करते थे, इसीलिए डर था कि वो 11 भाइयों को इकट्ठा देखकर हसद करने ना लग जाएं या इनके बारे में सोचें कि ये मिलकर कोई हंगामा ना करने। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इसीलिए इन्हें अलग-अलग दरवाज़ों से शहर में दाखिल होने की नसीहत की थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब मिस्र में दाखिल हुए तो वालिद की नसीहत के मुताबिक सब मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल हुए। दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक भी इनकी आमद की खबर पहुंच गई। आप अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन सबको शाही मेहमान खाने में ठहराया और मुनासिब वक्त पर अपने सगे भाई बिन्यामीन को अलहदगी में बुलवाया। आप अलैहिस्सलाम भाई से गले लगकर मिले और उसे बताया कि मैं ही तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई हूँ। बिन्यामीन ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को घर के सारे हालात बताए कि कैसे इनके भाइयों ने वालिद से झूठ बोला। बिन्यामीन ने यह भी बताया कि अब वो सौतेले भाइयों के हसद का शिकार रहता है और वालिद की मोहब्बत चूँकि उसके साथ ज़्यादा है, इसलिए वो उसके साथ बुरा सलूक करते हैं। ये सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि वो अपने भाई को इन जालिमों के हवाले नहीं करेंगे। आप अलैहिस्सलाम को इस बात का भी अंदेशा महसूस हुआ कि वो गले के लालच में बिन्यामीन को नुकसान ही न पहुंचा दें, लेकिन मिस्र का कानून था कि कोई अजनबी शाही महल में बिला वजह नहीं ठहर सकता और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कायदे कानून की पाबंदी करने वाले इंसान थे। इसलिए आप अलैहिस्सलाम को अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। सौतेले भाइयों से अपना तारुफ भी नहीं कराना चाहते थे, इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ख्वाहिश को अल्लाह पर छोड़ दिया। अगले दिन जब बिरादरान यूसुफ को अल्लाह दे दिया गया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चुपके से एक कीमती कटोरा बिन्यामीन के कजावे में रख दिया। आप अलैहिस्सलाम ने ये कटोरा महज निशानी के लिए भाई के कजावे में रख दिया था। अल्लाह लाद कर जब ये काफ़िला रवाना हो गया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुलाजिमीन को मालूम हो गया कि एक शाही कटोरा गायब है। इनका पहला शक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों पर गया। यह हो न हो ज़रूर ये देहाती ही अपने साथ कटोरा ले गए हैं। शाही पुलिस के कारिंदे इनके पीछे दौड़े और थोड़े ही फासले पर इन्हें गिरा लिया। उन्होंने इन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। अव्वल तो ये बात ही गलत है कि हम में से किसी ने चोरी की है, लेकिन अगर तुम्हारी बात सही हुई तो जिसके सामान से तुम्हारा पैमाना निकले उसे तुम लोग सज़ा के तौर पर अपने पास रख लेना। जिस बादशाह ने हमें मेहमान ठहराया उसके एहसान का हम ये बदला देंगे कि इसके यहाँ चोरी करें। इस जुल्म की यही सज़ा होनी चाहिए। तो चलो वापस चलो, कारिंदों ने कहा और वो वापस चले आए। महल में आने वाले कारिंदों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने तमाम भाइयों के बोरों की तलाशी ली। आखिर पैमाना बिन्यामीन के सामान से निकल आया। ये मंजर देखकर एक भाई नफरत से बोला, अच्छा इस लड़के ने चोरी की है। तो फिर हैरानी की कोई बात नहीं, इसका दूसरा भाई भी ऐसा ही था, उसने भी चोरी की थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस झूठे इल्ज़ाम को सुनकर भी कुछ ना बोले। कारिंदे ने बिन्यामीन को अपने कब्जे में कर लिया तो भाइयों को अपने वालिद हज़रत याकूब से किया गया वादा याद आ गया।
यहूदा जो अपने तमाम भाइयों में कुछ बेहतर इंसान था बोला, ए अक्लमंद अजीज मिस्र, गुजारिश है कि हमारा बाप बहुत बुरा है। वो पहले ही अपने एक बेटे की जुदाई में गमज़दा है। उसने हमसे वादा लिया था कि हम इसकी हिफाजत करेंगे। बराए करम आप हम में से किसी और को अपने पास रख लें, लेकिन इसे जाने दें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कैसे हो सकता है कि मैं कसूरवार के बजाय बेकसूर को पकड़ लूँ? ऐसा करना जुल्म है। भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बात से जान लिया कि इनकी दरख्वास्त पर इनका असर नहीं हुआ और वो एक तरफ होकर आपस में मशवरा करने लगे। और बड़ा भाई बोला कि इस मामले में हम पहले ही अपने बाप के सामने शर्मिंदा हैं। इस दफ़ा तो वो हमारी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे, वो सरासर हमें ही कसूरवार समझेंगे। तो फिर क्या किया जाए? दूसरे ने पूछा। भाइयों, मेरा फैसला तो ये है कि मैं बिन्यामीन के बगैर बाप के सामने नहीं जाऊंगा। बड़े ने अपना फैसला सुना दिया। मशवरे के बाद आखिर यही तय पाया कि बड़ा भाई यहीं रहेगा ताकि वालिद मोहतरम को ये तसल्ली दी जा सके कि बिन्यामीन मिस्र में अकेला नहीं है। बाकी भाई परेशानी की हालत में वापस आ गए। किनान पहुंचकर उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सारी दास्तान सुनाई और कहने लगे कि हमारी बात पर यकीन नहीं आया तो आप काफिले के दूसरे लोगों से पूछ लें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बोले, मैं तुम्हारी इस बात पर ही सब्र करूँगा। बेशक सब्र बेहतरीन सहारा है। मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरे दोनों बेटों को एक दिन ज़रूर मुझसे मिलाएगा। इस मौके पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सीने से एक हवक सी उठी और वो ठंडी आह भरते हुए बोले, आह यूसुफ की जुदाई का दर्द। दरअसल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत थी कि बेटे की जुदाई में रो रो कर आँखों ने देखना बंद कर दिया था। भाई जल भून कर बोले, लगता है हमारे वालिद तो अपने आप को यूसुफ के गम में हलाक कर लेंगे। एक ने बेरुखी से कहा, वालिद साहब, यूसुफ का तो काम तमाम हो चुका, मगर आप अब भी उससे मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई तीसरी दफ़ा आपके सामने आए तो बिन्यामीन को कैदियों के बजाय मुअज़्ज़िज़ और बावक़ार तरीके से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ देखकर बहुत हैरान हुए और वो मिन्नत करते हुए बोले, ए अजीज़, हमें और हमारे घर वालों को कहत ने सब परेशानी में डाल दिया है। फिर आपने हमारे दो भाइयों को भी अपने पास रख लिया है। हमारे पास इस मर्तबा गल्ला ख़रीदने के लिए कीमत भी पूरी नहीं है। जो अशिया हम गल्ले के बदले में देने के लिए लाए हैं, शायद वो भी आपको काबिल कबूल ना हो। आप हमें ज़रूरतमंद समझकर अपनी जानिब से एहसान फरमा दीजिए। बेशक अल्लाह ताला सदका खैरात करने वालों को नेक बदला देता है। भाइयों की तरफ से ये लबो लहजा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए हैरत का बाइस था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदानी मुतालिक जानते थे कि ये लोग किसी के आगे हाथ फैलाने वाले नहीं हैं। फिर वालिद मोहतरम का हाल जानकर इनका दिल भर आया और उन्होंने रात से पर्दा उठाने का इरादा कर लिया और वो फरमाने लगे, क्या तुम लोगों को याद है कि तुमने यूसुफ के साथ क्या मामला किया था? फिर इसी जहालत का मुलाहरा तुमने उसके भाई बिन्यामीन से भी किया। भाइयों ने हैरत से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। वो अच्छी तरह जानते थे कि भाई को कुएं में फेंकने का राज तो उनके अलावा सिर्फ यूसुफ ही को मालूम था। तो इसका मतलब है कि हमारे सामने अजीज़ मिस्र के रूप में यूसुफ खड़े हैं। उन्होंने गौर से आपकी तरफ देखा तो हैरत से उछल पड़े। शाही वक़ार और शान के पीछे इन्हें वही सूरत, मासूम सूरत और हर किसी का दिल मोह लेने वाला चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसके हसद में उन्होंने वो कुछ कर दिया था जो कोई दुश्मन भी ना करता। बेख्तियार इनके मुंह से निकला, क्या वाकई आप यूसुफ हैं? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ और बिन्यामीन मेरा सगा भाई है।
اللہ ताला ने हम पर एहसान किया। जो शख्स भी बुराइयों से बचे, मुसीबतों में साबित कदम रहे और अपने अल्लाह पे भरोसा रखे, तो अल्लाह उसकी नेकियों को हरगिज़ ज़ाया नहीं करता। भाइयों ने जब ये सुना तो हैरत और बेयकीनी से आपकी तरफ देखने लगे, लेकिन अब इस हकीकत को झुटलाना इनके बस की बात नहीं थी। भाई होने के बावजूद उन्होंने अपनी तरफ से यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मुश्किलात और मुसीबतों के बीज बोने में कोई कसर ना उठा रखी थी। लेकिन अब अलैहिस्सलाम ने खालिस सो न थे, जो मुश्किलात की भट्टी में कुंदन बनकर चमक रहे थे। इस मौके पर इनके अंदर की इंसानी जागो थी और वो एक ज़बान होकर बोले, खुदा की कसम, इसमें कोई शक नहीं रहा कि अल्लाह ताला ने आपको हम पर बरतरी बख्शी और हम ही कसूरवार थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर अपने तर्ज अमल से फिर साबित कर दिया कि आप वाकई अजीम हैं। आप अलैहिस्सलाम को मालूम था कि भाइयों के दिल में इस वक्त खौफ की आंधियाँ चल रही हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भाइयों, तुम किसी खौफ में मुब्तला ना हो। आज के दिन मेरी जानिब से तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हारा कसूर बख्श दे। वो तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। भाइयों को माफ़ करने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तुम वापस किनान जाओ और मेरी ये निशानी लेते जाओ। ये कहकर उन्होंने अपनी कमीज़ इनके हवाले कर दी और फरमाया, मेरी ये कमीज़ वालिद मोहतरम तो इनकी बिनाई लौट आएगी। दरअसल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालूम था कि इनकी हलाकत की खबर पहुँचाते हुए इनके भाइयों ने इनकी कमीज़ ही बाप को दिखाई थी। अब इस कमीज़ की ही के ज़रिए वो खुशखबरी अपने वालिद मोहतरम तक पहुँचाना चाहते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान के दूसरे लोगों के दरमियान बैठे थे। आप अलैहिस्सलाम पैगम्बर भी थे, पैगम्बर के वालिद भी थे और पैगम्बर के बेटे भी। अल्लाह ने आपके दिल को सुकून बख्शा था। जब काफ़िला मिस्र से चला तो आप बोल पड़े, ऐ लोगों, अगर तुम मुझे मेरे बुढ़ापे का ताना ना दो तो मैं यकीनन ये कहूँगा कि मुझे अपने बिछड़े हुए यूसुफ की खुशबू आ रही है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब कनान पहुँचे तो उन्होंने झुके हुए सर और शर्मसार निगाहों से सारा किस्सा बाप को सुनाया और सब ज़्यादतियों को तस्लीम करते हुए बाप से माफ़ी मांगने लगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने रब से तुम्हारी बख्शिश की दुआ करूँगा। मुझे उम्मीद है कि वो तुम पर रहम करेगा। यूँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को ये बता दिया कि तुम्हारा आइंदा का रवैया ही तुम्हारी बख्शिश का मामला तय करेगा। और यूँ मत समझना कि बरसों तक तुम जो जुल्म और सितम करते रहे वो एक लम्हे में माफ़ कर दिए गए हैं। अल्लाह का कानून है कि वो इंसान के पिछले गुनाहों को सिर्फ इस शर्त पर माफ़ करता है जब इंसान के दिल में शर्म, पछतावे का जज्बा और मुस्तकबिल में अपने आप को संवारने का आज़म हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब आपकी दी हुई कमीज़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाली तो अल्लाह की कुदरत से आपकी बेनाई लौट आई। फिर बेटों ने यह पैगाम भी दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारे ख़ानदान को मिस्र बुलाया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के कुल अफराद की तादाद 70 थी। सब लोग एक काफ़िले की सूरत में मिस्र रवाना हो गए। जैसे ही काफ़िला मिस्र के करीब पहुंचा, शहर की दीवारों पर खड़े हुए पहरेदारों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक खबर पहुंचा दी और फिर आप खुद अपने वालिद मोहतरम और ख़ानदान वालों के इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर पहुंच गए। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मिले तो वो एक अजीब मंजर था। दोनों बाप बेटों की जुदाई के गमों को आंसुओं ने धो डाला। ये आंसू खुशी के भी थे, शुक्र के भी। ज़माने ने पैगम्बर के बेटे के पैगम्बर बाप से मिलने का ये मंजर भला पहले कहाँ देखा होगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान को एक आज़ीम शान जुलूसी शक्ल में शाही महल लेकर आए।
جب یہ دربار منعقد کیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنی خالہ اور سوتیلی والدہ کو اپنی شاہی نشست کے پاس جگہ دی۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا وہ خواب بھی یاد آیا جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ انہوں نے خواب میں 11 ستاروں اور ایک سورج کو اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ خواب انہوں نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی سنایا تھا۔ انہوں نے اس کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنی نعمتیں نازل کرے گا۔ اس وقت تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کی باتیں اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتی تھیں، مگر آج جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد اور 11 بھائی حکمران ہونے کی وجہ سے انہیں جھک کر سلام کر رہے ہیں تو انہیں اپنا خواب یاد بھی آ گیا اور اس کی جیتی جاگتی تعبیر بھی ان کے سامنے آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دعا کی، اے پروردگار، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور باتوں کا مطلب اور نتیجہ نکالنا سکھایا۔ اے آسمان اور زمین کے بنانے والے، تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجھے توفیق دے کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہونے لگوں تو تیری فرما برداری کی حالت میں جاؤں اور میرا شمار ان لوگوں میں ہو جو تیرے بندے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا تمام خاندان مصر ہی میں آباد ہو گیا۔ شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے زور دے کر کہا تھا کہ اپنے خاندان کو مصر ہی میں آباد کرو، میں ان کو عمدہ زمین بھی دوں گا اور عزت بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان مصر میں ایک علیحدہ بستی میں آباد ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ان کی قوم پر مصریوں کا شرک اور بد اخلاق اثر انداز ہو، اور یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مصر کی شہری زندگی انہیں دیہاتی زندگی کی سادگی سے محروم کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی باقی زندگی مصر ہی میں بسر ہوئی۔ آپ علیہ السلام 110 برس کی عمر میں فوت ہوئے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔